Hello students, welcome back to the class. So textbook alli next question nodi. Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 31st ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. A31 ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, 11th term is 38. So 11th term andre A11 equals 38 and 16th term is 73. A16 equals 73. ಈಗ A11 ಅನ್ನ A plus 10D ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು equals 38. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. A16 ಅನ್ನ A plus 15D equals 73. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. A plus 10D equals 38 ಮತ್ತೆ A plus 15D equals 73. ಇಲ್ಲಿ A ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಮೈನಸ್ 15. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮೈನಸ್ 5D ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 38 ಮೈನಸ್ 73. ಸೊ 73 ಮೈನಸ್ 38 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 13 ಮೈನಸ್ 85 ಸೊ 35 ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ minus 35. So D equals minus 35 divided by minus 5. D is equal to 5 ones are 5 sevens are. Value of D bandi 7. Equation 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ A plus 10D equals 38. A plus 10 D ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಹಾಕಿ is equal to 38. A plus 10 sevens are 70 equals 38. A equals 70 RHS ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 38 minus 70. So A value, so 38 minus 70. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 70 minus 38 ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 32. minus 32 A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು A31. A31 equals A plus 30D. A31 equals A value minus 32 ಇದೆ plus 30 into D value 7 ಇದೆ. A31 equals minus 32 plus 30 into 7 210 ಆಗುತ್ತೆ. A31 equals minus plus ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 178. A3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 178 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ AP ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AP ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n equals 50, of which third term is 12. ಅಂದ್ರೆ A3 equals 12. A3 na A plus 2D equals 12. Next, last term is 106. Last term andre AN. AN equals 106. AP ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದು? 50 ಟರ್ಮ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n 50. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? A50 equals 106.
A50 ಅಂದ್ರೆ A plus 49D equals 106. Equation 1, equation 2. A plus 2D equals 12. A plus 49D equals 106. Sign change ಮಾಡಿ A cancel ಆಗುತ್ತೆ. Minus 47D equals minus 94. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ D equals minus 94 divided by minus 47. Minus minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. D is equal to 2. Equation 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. A plus 2D equals 12. A plus 2 into 2 equals 12. A equals 12 minus 2 2s are 4. Shift ಆದರೆ minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. A equals 8. Value of A 8. A value ಸಿಕ್ಕಿದೆ, D value ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Find 29th term. A29 equals A plus 28D. Value of A 8 plus 28, D value 2. Next 8 plus 28 into 2, 56. Add ಆದರೆ 64. A29 equals 64. Next question. Third and ninth term of an AP are 4 and minus 8. Given data ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A3 equals 4. A plus 2D equals 4 ಆಗುತ್ತೆ. Next ninth term ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ A9 equals minus 8. A plus A9 ಅಲ್ವಾ, so A plus 8D equals minus 8. ಸೊ ಈಗ 2 equations ಸಿಕ್ಕಿದೆ. A plus 2D equals 4. A plus 8D equals minus 8. ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. A cancel, minus 6D equals 4 plus 8, 12. D equals 12 divided by minus 6. D equals minus 2. D value minus 2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ equation 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. A plus 2D equals 4. A plus 2 into minus 2 equals 4. A 2 into minus 2, minus 4 equals 4. Minus 4 shift ಆದರೆ A equals 4 plus 4. A value 8. A value ಸಿಕ್ಕಿದೆ, D value ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Which term of AP is 0? So A ಮತ್ತೆ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು AP ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ n equals A plus n minus 1 D. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೀಗ 0 equals 8 plus n minus 1. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 2. 8 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 minus 8 equals n minus 1 into minus 2. Minus 8 divided by minus 2 equals n minus 1. Minus minus cancel ಆದರೆ 2 1s 2 4s 4 is equal to
n -1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ LHS ಗೆ 4 + 1 = n 4 + 1 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಈ AP ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 17th term of an AP exceed 10th term by 7. 17th term ಅಂದ್ರೆ A17. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ? A17 exceeds ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. exceeds 10th term A10 ಪ್ಲಸ್ 7. ಸೊ 10th term ಗಿನ್ನ ಪ್ಲಸ್ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ 17th ಟರ್ಮ್. ಇವಾಗ A17 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? A + 16D equals A + 9D ಪ್ಲಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ A ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ A ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ. ಸೊ A and A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 16D minus 9D equals 7. 16 minus 9, 7D equals 7. D is equal to 7 by 7. D is equal to 1. Find the common difference. D equals 1. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಂಸ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.